ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ कबीर मेरी सिमरनी रसना ऊपर राम आद जगादी सगल भगत ताको सुख विश्राम कबीर ए तन जाएगा कवने मार्ग लाए संगत कर साधकी हर के गुण गाए कबीर मरता मरता जगमुआ मार पी न जानिया कोई ऐसे मरनी जो मरे बहुर न मरना हो अड़ख नाल जोड़ा सूर में दलेरा ने मौत नू वंगार के लिखे इतिहास जंब पर शेरा ने हुआ ताई मार के की इतिहास लिख दी कागल कंधारा च जमीर नू बचाया तस्वीर वेखदी शहर दे बाजारा च ओ अड़ख नाल जोड़ा सूर में दलेरा ने मौत नू वंगार के लिखे इतिहास जंब पर शेरा ने बैरी ताई वंगार के की इतिहास लिखदी कागल कंधारा च जमीर नू बचाया तस्वीर वेखदी शहर दे बाजारा च हो चंदू दी हवेली चांदनी दा चौक जी कंध सरहंद जी दुध ना पियाया मोतियां दा शौक जी भंडी सुच्चा नंद दी कोई कुर्बानी उन्हां दी देखदी लखां ते हजारां च जमीर नू बचाया तस्वीर वेखदी शहर दे बाजारां च हो बंदा सिंह सावे पुत्तर प्यारे दा जा करेगा कड्डिया अखां सावे दुख अखियां दे तारे दा नहीं धर्म छड्डिया चल कसूर मेड फेस दी गल नारी नारा च जमीर नू बचाया तस्वीर वेखदी शहर दे बाजारां च हो 10 लाख पीती कुर्बानी खालसे अरदास करके मार के भजाता है दौरानी सिंगा ने वही ताही मार के पाई ना फिरत जोरियां पेखदी मान पाया जारा च जमीर नू बचाया तस्वीर वेखदी शहर दे बाजारां च हो मार दिता वैद्या सुखे ते जिंदे ने सुखे दे महताब च ताकत दिता टा फौज दे दरिंदे ने सार ते तेजाब जो पई जा आवाज बुलट दे के कदिए पई जा आवाज बुलटा दे के कदी चार भजे कारां च जमीर नू बचाया तस्वीर वेखदी शहर दे बाजारां च सतवंत ते बेअंत वड्डा कारा करके वड्डी राजधानी च ऊधम सिंह वांग अपना ना परोगे गानी च ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਚ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਚ ਹੋ ਪਾਪਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਰ ਸਾਰਦੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਕੰਨ ਤੇ ਜਰੇ ਪਾਪ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਰ ਕੰਨ ਤੇ ਜਰੇ ਪਾ ਕੇ ਤਜਾਬ ਭਰ ਕੇ ਜਵਾੜਦੇ ਪਾਪੀ ਹੱਸਦੇ ਖੜੇ ਤੇ ਸਮਾਨ ਕੀਮਤ
जुत्ती ना लालच ते अगे भुले नशा भरे चोर कुत्ती ना सगरो गया दी दीवार कदे भी न टेक दई चिड़ गए दीवारां च जमीर नू बचाया तस्वीर वेखदी शहर दे बाजारां च अमरी दोष बेग बाबा खारा सिंह जी नितरे मैदान च लाह के नवाउंदा सिंह बड़ा यारा जी मन्निया जहान दे बोल चाल बड़ा मिठा बुद्धि बड़ी देखदी डर सरकारां च जमीर नू बचाया तस्वीर वेखदी शहर दे बाजारां च ओ कौमी दे नाल रोटियां दे पिंड ला ते पानी पड़े आत्मा कौमी दे नाल रोटियां दे पिंड दा पानी पड़े आत्मा चार दल आया भुंडा दे भरंड दे सिंह कीता खात्मा लोधी उत्ते लोक गल रही ना एक दई तुर पई हजारां च जमीर नू बचाया तस्वीर वेखदी शहर दे बाजारां च ओ तारा दे हवारा रजवाना सूरमा रोक धूप दीतियां बेअंत संग बुचड़ दा बनाया चूरमा लाउंदे रहे जो फितियां सूर में दिलावर दी देख सी सूर में दिलावर दी बड़ी देख सी जागे रो होरां च जमीर नू बचाया तस्वीर वेखदी शहर दे बाजारां च ओ पप्पा रानी ए चम किसे काम आउणा नहीं कौम हित लाउंदे रहो मन जीत जसवंत सदा गाउणा कौम ਲਈ ਲਾਹ ਕੇ ਨਵਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਵਹਾ ਕੇ ਨੀਰ ਰਊ ਲਿਖਦੀ ਕਲਮ ਵਿਚਾਰਾਂ ਚ ਜਮੀਰ ਵੀਰ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਚਵਲ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੋਦ ਦਾ ਨਿਗਮਾਨ ਰਹੀ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਇੱਕ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਲੱਗੀ ਕਲਾਸ ਅੰਦਰ ਹੋ ਬੈਠੋ ਸਾਰੇ ਸਚੇਤ ਸੱਜ ਕੇ ਜੀ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਐਵੇਂ ਤੇ ਲਵੋ ਰਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਰੱਜ ਕੇ ਜੀ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣ ਚੈਨ ਸਿੰਘਾ ਦਿਓ ਜਵਾਬ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਗੱਜ ਕੇ ਜੀ ਗੱਜ ਕੇ ਸਰਬੱਤ ਮਾਈ ਪਾਈ ਰਸਨਾ ਕਰੋ ਪਵਿੱਤਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪੂੰਜੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪਲ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਾਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਟਾਈ ਜੀ ਦੇ ਨਿਰਮੋਲਕ ਹੀਰਾ ਕੀਰਤਨ ਮੈਂ ਕਲਯੁਗ ਪ੍ਰਧਾਨਾ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਮਾਉਨੇ ਆ ਉਹ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਆ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਨਸਾਨ ਘਰੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ
ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਛਕਾ ਕੇ ਵੀ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਪਕੌੜੇ ਛਕੇ, ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ ਤੇ ਚਾਲੇ ਵਾਚ ਗਏ। ਸੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਕੌਮ ਦੇ ਹੀਰੇ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁੱਖਾ ਤੇ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਟੀਸੀ ਦਾ ਬੇਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਝਾੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਧੁਰ ਤੋਂ ਬਣ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਕਦੇ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੱਕਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਖੂਨ ਨੇ ਲਈ ਅੰਗੜਾਈ। ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗੰਗਾਨਗਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ 11 ਚੈੱਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਆ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜੰਡਿਆਲੇ ਲਾਗੇ ਗਦਰੀ ਪਿੰਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁੱਖਾ ਤੇ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿੰਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਾਇਲਪੁਰ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਭੁੱਲੜ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ। ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਕਰਦੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੇ ਨੇ MA ਪਾਸ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਔਰ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ BA ਪਾਰਟ 2 ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨੇ ਹਲੂਣਾ ਖਾਧਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰੂਪੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦੋਨੇ ਵੀਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਉਹ ਕੌਮੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਸੋਧੇ ਲਾਏ, ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਆ ਤੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨੇ ਲਈ ਅੰਗੜਾਈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਜਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ 4-5 ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਹਿਣੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਕੋਲੇ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ। ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਖੁੱਲਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 2 ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰ ਚੱਲੀਏ। ਸੋ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ। ਦੋਨੇ ਖਾਲਸੇ ਵੀਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜ ਕੇ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇ ਦਿੱਤਾ ਆਪ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 2 ਤਾਰੇ ਛੰਦ ਰਾਹੀਂ ਇਉਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਗ ਤੇ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਕੰਮ ਜੋ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਤੇ ਅਮਰ ਰਹਿੰਦੇ, ਮਰ ਕੇ ਜਿਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਬਤਲਾ ਜਾਂਦੇ, ਦੀਵਾ ਅਣਖ ਤੇ ਗੈਰਤ ਦਾ ਰਹੇ ਜਗਦਾ, ਥਾਂ ਤੇਲ ਦੀ ਖੂਨ ਪਾ ਜਾਂਦੇ।
ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਸ਼ਹੀਦ ਜਗਾ ਜਾਂਦੇ। ਦਿਲ ਦੁਖਰ ਮੰਦਰ ਦਾ ਧਰਮ ਕਰਦੇ ਬੈਠ ਵਿਚਾਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਸੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਮਾਰੀ ਸੰਗਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ। ਦੋਸ਼ੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਮਜ਼ਾ ਚ ਖਾਈਏ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਸੋਧ ਲਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਦੀ ਮਾਰ ਮੁਕਾਈਏ। ਉਹ ਦਿਲ ਦੁਖ ਹਰ ਮੰਦਰ ਦਾ ਧਰਮ ਕਰਦੇ ਬੈਠ ਵਿਚਾਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਸੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਮਾਰੀ ਸੰਗਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ। ਦੋਸ਼ੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਮਜ਼ਾ ਚ ਖਾਈਏ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਸੋਧ ਲਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਦੀ ਮਾਰ ਮੁਕਾਈਏ। ਉਹ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਇੰਦਰਾ ਨੂੰ ਤੇ ਰਲ ਕੇ ਦੋ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਵੈਦਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਫੌਜ ਨੂੰ ਚਾੜਿਆ। ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈਏ ਜੱਗ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਸੋਧ ਲਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਦਿਆ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣਾ। ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਲੱਭਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾੜੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਲੱਭਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾੜੇ। ਘਰੀ ਮਾਵਾਂ ਵਿਲਕਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸੁਣੇ ਨਾ ਹਾੜੇ। ਚੱਲ ਕੇ ਭਗਤ ਤੇ ਅਰਜਨ ਮਾਕਣ ਨੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਮਜ਼ਾ ਚ ਖਾਈਏ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਸੋਧ ਲਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਦਿਆ ਮਾਰ ਮੁਕਾਈਏ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਵਾਦਾ ਕਰਦੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, ਪਾਪੀ ਜੋ ਪਾਪ ਕਰੇ ਉਹ ਵੀ ਪਾਪੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਡਰਦਾ। ਹੁਣ ਪਾਪੀ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਣਾ ਜੜ ਤੋਂ ਪੁੱਟ ਸਿਕਾਉਣਾ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਸੋਧ ਲਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਦਿਆ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣਾ। ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਦੇ ਡਰ ਹੋਇਆ ਕੋਠੀ ਬਾਪੂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿੱਤ ਸਮਝੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਤੇ ਹੁਣ ਰਜਨੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਠੀ ਚੋਂ ਉਹਦਾ ਨਰਕੀ ਵਾਸ ਕਰਾਈਏ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਸੋਧ ਲਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਦਿਆ ਮਾਰ ਮੁਕਾਈਏ। ਹੋ ਜਾ ਕੇ ਦਸੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਸਿੱਖ ਮੋੜ ਦੇ ਦੂਣੀ ਹੈ ਕੌਮ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਕਦਰ ਅਣਖ ਵਿਹੂਣੀ। ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦਾ ਪੈਣਾ ਸਾਕਾ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਉਣਾ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਸੋਧ ਲਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਦਿਆ ਮਾਰ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਹੈ ਬਣਿਆ ਸਿੱਖ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ, ਜੋ ਬਚਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਅਧੂਰੇ। ਜੇ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਬਣਾਈਏ, ਜੇ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਬਣਾਈਏ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਸੋਧ ਲਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਦਿਆ ਮਾਰ ਮੁਕਾਈਏ। ਇਹੋ ਸੁਖੇ ਨੰਦੇ ਨੇ ਕਰਤੀ ਅਰਜ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਣੀ, ਕੰਮ ਕੌਮ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾ ਅਸਾਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ। ਸਖਤ ਗੋਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਾ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਸੋਧ ਲਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਦਿਆ ਮਾਰ ਮਕਾਉਣਾ। ਦੋਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜ ਕੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ੋ,
हिम्मत बख्शो, जिस दे हुक्म के अनुसार तेरे दर दे उत्ते फौज आई आ, उस दुष्ट का असी सोधा ला सकीए। ये विचारा करते ने इन्हां दे एक साथी ने भाई मथुरा सिंह जी, उन्हां कोले इन्हां ने गलबात साझी की। उन्होंने कहा भी जिस दुष्ट की तुसीं भाल करते हो वो पूने दे विच कोठी पा के बैठा ते सरकार की दिती हुई पेंशन का आनंद मान रहा। हीरियो, तुहाडा जिहड़ा दुश्मन है वो पूने दी आबादियां दे विच पलदा। हरजिंदर सिंह जिंदे ने, सुखदेव सिंह सुखे ने कीते ने कमर कसे, मंजरा नूं मारदे हुए फिरदे फिराउंदे लभदे लभाउंदे पूने विच पहुंच गए ने। 17 अगस्त 1986 नूं एक कौम दे योधे अपने दुश्मन का शिकार करने वास्ते जिथे इन्हां नूं पता लगा उत्थे पहुंच गए ने। पर कोठी दे बाहर सिक्योरिटी गार्ड सीगा। इन्हां ने अपनी भाषा दे विच पुछण दा यतन कीता, पर सिक्योरिटी गार्ड नूं इन्हां दी भाषा दी समझ ना लगी। सो अखीर किसी होर बंदे को इन्हां नूं जानकारी मिली कि वो इत्थों जगह बदल के दूसरे पासे नवी कोठी पा के जिहदियां चगाठां लग चुकियां ने, टीप टाप हो रही है, उत्थे जाके अपना रहन बसेरा बनाने की तैयारी कर रहा। सूरमे भी अपनी विरोधबंदी अनुसार उस जगह की भाल करते हुए 19 अगस्त सवेर के 10 बजे पहुंच गए ने। इन्होंने चक्कर लाने शुरू किए और वो अपनियां लिखतां दे विच लिखदे ने कि असीं लभदे रहे, सानू अंदाजा हो गया कि आह कोठी हुंदी, क्योंकि जिहड़ा अमीर बंदा हुंदा कोई ना कोई उहदी निशानी हुंदी, आपां भी वेखदे आ जां कोई उच्च कोटि दा अफसर होवे। सो इन्हां नूं अंदाजा लग गया भी आह कोठी जिहड़ी आ ਇਹ अरुण कुमार वैद्या ਦੀ हो सकती आ। ਇਹ ਉੱਥੇ मोटरसाइकिल लैके खड़े ने क्योंकि इन्हां दे कोले जिहड़ा मोटरसाइकिल है ਉਹਦੀ किक खराब हो चुकी आ। सूरमे ने यह मन दे विच पहला ब्योंत बनाई सी कि जे असीं मोटरसाइकिल बंद कर लिया, कलगियां वाले ने मेहर कर दी, साडे कोले शिकारी आ गया, किते साडा हथियार मुराद मोटरसाइकिल सानू धोखा ना दे देवे। इन्हां ने मोटरसाइकिल चलदा रखिया। उत्थे ट्रैफिक पुलिस वाला आया, उन्हें कहा भी तुसीं मोटरसाइकिल चलदा नहीं रख सकदे। ये फिर गए ने चक्कर लाउण दी। चक्कर ला के 11 बजे के समय अनुसार ये फिर दोबारा फ्रंट गेट ते आए ने। इन्हां ने की देखिया, क्योंकि भाई मथुरा सिंह ने अपनी जानकारी अनुसार दस्सिया सी कि लाल मरूती कार है उहदे कोले। सो इन्हां ने वेखिया गेट खुला सीगा ते सामने लाल रंग की मरूती खड़ी आ। जदों इधर नूं गए ने, जदों वापस आए ने अरुण कुमार वैद्या ते ओहदे घर वाली जिहने छतरी ताणी हुई आ ते गनमैन ये तिन्ने जणे बैठ के ये बाहर नूं जांदे ने। ਸਿੰਘਾਂ ने इन्हां दा पिछा कीता। ये जाके सब्जी की दुकान ते अपनी जिहड़ी आ खरीदो फरोख्त करते हैं, क्योंकि असी सारे कामकार वाले वीर इत्थे बैठे आ। सो असी भी जदों काम ते जाईदा तो साडे सरदारनी पुछदी भी किहड़ी सब्जी खाओगे, अज तुहाडे वास्ते चौलां दी तरी बनाईए जां सुंड दी तरी बनाईए। जेकर तुहानू डायबिटीज है तो तुहाडे वास्ते करेले बहुत वधिया ने। उस तो बाद 4 के केले भी खा लेने चाहिए मूँह नूं मिठा करने वास्ते। इस तरह गल्लां बातां करते हुए ये सौदा खरीद रहे ने। एक हफ्ता मैं तुहाडे कोले ना बोलण दी खिमा मंग रहा, क्योंकि सूई जिहड़ी आ ओह मैनूं अगे जाण दा इशारा कर रही आ। इत्थों इन्हां ने सौदा खरीदिया, पैसे दिते ने, सौदा खरीद के कार दे विच बैठे ने ते उधरों कलगीधर दे जिहड़े शेर ने ਉਹ ਇਸ ਤੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ कि साडा शिकार कदों वापस आवे ते असीं अपना काम करके ते अगले
ਦੁਸ਼ਟ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਲੇ ਪਾ ਜਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿਰਪਾ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਜਣੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਵੈਦਿਆ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਇਧਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆ ਉਹ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਧਰੋਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁਖੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੋੜ ਤੇ ਕਾਰ ਬਰਾਬਰ ਆਈ ਤੇ ਜਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੁਖਿਆ ਹੁਣ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਪਟਾਕਾ ਪਾ ਦੇ। ਕਿਵੇਂ ਦੋਵਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ 19 ਅਗਸਤ 1986 ਨੂੰ ਇਸ ਟੀਸੀ ਦੇ ਬੇਰ ਨੂੰ ਝਾੜਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਲਿਖਤ ਕਮਾਨੀ ਛੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਵਾਗ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੱਬਾ ਵਾਲੀ ਦੀ ਲਿਖਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਥਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਿਉਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। मैं नहीं कस हो नहीं कश आहे ना मोरा, अवसर लज्जा राख लो सदना जन तोरा। पुजे लम्मा पंद मका के पुणे शहर पहुंच गया जाके, सुखे जिंदे बनत बना के संगे डोरा बोलिया, सिंगारे पुणे मेरी माहरिया, छाती विच माहर गोलियां। चरके विच मरुती कार सौदा आया लैन बाजार, पिछे लगे दो सरदार रहे वक्त टोल दे, सुखे जिंदे वैरी मार मुका दिता बोले सो निहाल बोल दे। वो पुजे लम्मा पंद मका के पुणे शहर पहुंच गया जाके, सुखे जिंदे बनत बना के सिंधे डोरा बोलिया, सिंगारे पुणे मेरी माहरिया, छाती विच माहर गोरियां। चरके विच मरुती कार सौदा आया लैन बाजार, पिछे लगे दो सरदार रहे वक्त टोल दे, सुखे जिंदे बैरी माल मुका दिता बोले सो निहाल बोल दे। वो ऊधम सिंह दे वीर बहादुर सिख धर्म रू करदा यादर, चढ़ के आए अबदाली नादर खेड़दे सी होलियां, सिंगारे पुणे वैरी माहरिया ते छाती विच माहर गोरियां। सी गई न इंदिरा रानी सिंगा ने सुलझा लई पानी, पाके पानी विच मदानी नहीं मक्खन टोल दे, सुखे जिंदे वैरी माल मुका दिता बोले सो निहाल बोल दे। ओ ठाडा सुनी उड़ गए तोते, वेखे दो सरदार खलोते, बोता गंजा सिंह दे होते करदे सी मखोलियां, सिंगारे पुणे वैरी माहरिया ते छाती विच माहर गोरियां। अग्गियां फिर नकली सी कारां वर्गियां मारिया दो सरदारां, गईयां कम सेंटर सरकारां नाके लाके टोल दे, सुखे जिंदे वैरी मार मुका दिता बोले सो निहाल बोल दे। ओ रौला पै गया एकदम पारा, पूना शहर सोर विच सारा, लागे जाए ना बाल गया रख लोगे बन टोलिया, ओ सिंगारे पुणे वैरी माहरिया ते छाती विच माहर गोलियां। उजे कमरे दे विच वीरे सिख कौम दे सुचे हीरे, मिठी बोली मन दे तीरे नहीं कुफर तोल दे, सुखे जिंदे वैरी मार मुका दिता बोले
ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਉੱਤੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੰਮਿਆ ਧੂੜ ਵੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਜੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਵੀਰੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸੁੱਚੇ ਹੀਰੇ, ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਬਣਦੇ ਤੂੰ ਦੀਰੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੁਫਰ ਤੋੜਦੇ। ਸੁੱਖੇ ਜਿੰਦੇ ਵੈਰੀ ਮਾਰ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਬੋਲਦੇ। ਉਹ ਠਾਠਾ ਸੁਣੇ ਉੱਡ ਗਏ ਤੋਤਾ ਵੇਖੇ ਦੋ ਸਰਦਾਰ ਖਲੋਤੇ, ਬੋਤਾ ਕਰਜਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੋਤਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮਖਮਲੀਆਂ, ਸਿੰਘਾਂ ਪੂਨਾ ਵਾਰੀ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਗੋਲੀਆਂ। ਉਹ ਦਿਲਬਾਗ ਗਾਉ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਾਕੇ ਸੁਣਿਓ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨਾ ਆ ਕੇ, ਮਨਜੀਤ ਜਸਵੰਤ ਗਾਉਣ ਸਜਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਰਹਿਣ ਬੋਲਦੇ। ਸੁੱਖੇ ਜਿੰਦੇ ਵੈਰੀ ਮਾਰ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਬੋਲਦੇ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਟੀਸੀ ਦਾ ਵੀਰ ਝਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਾਰਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ ਕੇ ਸਿੰਘ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁੱਖਾ ਤੇ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿੰਮਾ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਆਪਣਾ ਲੈਣ ਗਏ ਨੇ, ਜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜੋਧਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸਨ। ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਨੇ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਪਨਾਹ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਨੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੁੰਦਾ। 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਜਨੂ ਟਿੱਲੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਸੇਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਦੋਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਦੋਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦੇ ਦੀ ਮਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁੱਤ ਇਹ ਪੈਂਡਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਪੈਂਡੇ ਦਾ ਪਾਂਧੀ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਿਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਤਾ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੂਗਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਤ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਿਲਦਾ। 2-3 ਦਫਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਬੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਤਾ ਵੀ ਰੰਗ ਮਾਤਰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਰੋਸ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਸੋ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੋਹਰਾ ਛੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀਸ਼ਰ ਜਥਾ ਲਿਖਤ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਪੱਪਾ ਰਾਣੀ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਿਉਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੂਰ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਏ ਜੋ ਲਰੇ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ, ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੇ ਕਬਹੂ ਨਾ ਛੱਡ ਖੇਤ। ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਮਾਤ ਪਿਆਰੀ ਵੱਲੋਂ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਂਗਰਾ ਫਾਂਸੀ ਚੜਨਾ ਕੱਲੇ। ਨਹੀਂ ਸੋਗ ਮਨਾਉਣਾ ਭੋਲੀਏ ਅੱਖੋਂ ਹੰਝੂ ਕੇਰਾ, ਹੱਸ ਹੱਸ ਫਾਂਸੀ ਚੜੇਗਾ ਮਾਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਦਲੇਰਾ। ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਮਾਤ ਪਿਆਰੀ ਵੱਲੋਂ,
ਫਾਂਸੀ ਚੜੇਗਾ ਮਾਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਦਲੇਰਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਚ ਅੱਜ ਹੋਏ ਹਾਂ ਪਾਸ ਲੋਕੀ ਬਾਤਾਂ ਪਾਉਣਗੇ ਮਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਧਰਦੇ ਕਾਸ਼ ਮਾਤਾ ਆ ਕੇ ਅਸਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੀਂ ਇੱਕ ਵੇਰਾ ਹੱਸ ਹੱਸ ਫਾਂਸੀ ਚੜੇਗਾ ਮਾਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਦਲੇਰਾ ਉਹ ਜਨਰਲ ਸਾਰੇ ਮਾਰਿਆ ਵਜਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋ ਵੀ ਚੜ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤਮਾਮ ਉਹ ਸੱਚਾ ਸੱਚ ਵਿਤਾਰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇਰਾ ਹੱਸ ਹੱਸ ਫਾਂਸੀ ਚੜੇਗਾ ਮਾਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਦਲੇਰਾ ਓ ਮਾਤਾ ਰੱਖੀ ਹੌਸਲਾ ਤੇ ਕਦੇ ਨਾ ਡਲਾਵੀਂ ਚੇਤੇ ਮਾਤਾ ਰੱਖੀ ਹੌਸਲਾ ਕਦੇ ਨਾ ਡਲਾਵੀਂ ਚੇਤੇ ਬਾਬੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਂਗਰਾਂ ਨਾਲ ਹਰਮੰਦਰ ਹੇਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਰਾ ਹੱਸ ਹੱਸ ਫਾਂਸੀ ਚੜੇਗਾ ਮਾਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਦਲੇਰਾ ਓ ਮਾਤਾ ਦੁੱਧ ਵਖਣਾ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ ਲਾਲ ਲੜਾਏ ਬੋਤੇ ਤੇਰੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਲਾਜ ਨਾ ਲਾਉਂਗਾ ਮਰੂ ਮਰਦ ਦੀ ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਮਾਰਿਆ ਪੁੰਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਮਾਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਵੇਲਾ ਹੱਸ ਹੱਸ ਫਾਂਸੀ ਚੜੇਗਾ ਮਾਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਦਲੇਰਾ ਓ ਜੋਰਾ ਵਰਤੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾਂ ਕਰਨੀ ਓ ਸੰਗਤ ਜਿਸ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੀ ਮਾਂ ਚੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਰੰਗਤ ਸੂਰਜ ਚੜ ਜਾਊ ਸੱਚ ਦਾ ਜਾਊ ਉੱਡ ਹਨੇਰਾ ਹੱਸ ਹੱਸ ਫਾਂਸੀ ਚੜੇਗਾ ਮਾਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਦਲੇਰਾ ਓ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਇਧਰ ਸੁੱਖਾ ਜੰਨਾ ਵੀਰ ਸਾਡੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਪੀਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜੈ ਸੂਰਮੇ ਕਰਨ ਉਡੀਕਾ ਅਗੇਰਾ ਹੱਸ ਹੱਸ ਫਾਂਸੀ ਚੜੇਗਾ ਮਾਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਦਲੇਰਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਤੁਸਾਰੇ ਮਾਂ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਅਪੀਲ ਸਾਨੂੰ ਜੱਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਦੇਵੋ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਉਹ ਬੱਬਾ ਰਾਲੀਆ ਕਰੇ ਨਾ ਵੈਰੀ ਗੱਲਾਂ ਵੇਰਾ ਮਾਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਦਲੇਰ ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮਾਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਬਾਪੂ ਦੀ ਪੱਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨੀਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਰਿਆ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਖਰੀ ਸਵਾਸਾਂ ਤੱਕ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਾਸਤ ਚੈਨਲ USA ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁਨਾਮ ਵੀਰ ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀਰ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਦੇ ਸਦਕਾ ਔਰ ਇਥੋਂ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਵਿਰਾਸਤ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਢਾਡੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਗਾਈਆਂ ਜਾਣ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ
क्योंकि अज भी जो हिंदुस्तान की गवांढी मुल्क के नाल लड़ाई लगती आ उदों फिर उन्होंने भी मजबूरी इहो ही चलाना पैंदा, देश सुआवर मोहे इहा शुभ कर्मन ते कबू ना डरे। नहीं तो अगों पिछों वो भी कहते हैं तू तक तूतियां, दो तेरियां ते दो मेरियां। उन्होंने कदे नहीं आवाज याद आती, क्योंकि ये छेवें पातशाह ने इहो जी स्पिरिट भरी हुई है। अज भी छेवें पातशाह के तखत ते श्री अकाल तख्त साहब के ढाडी वारा गाइया जांदियां ने। सो रहो विचार अखीर दे विच 9 अक्तूबर का दिन आता 1992 का, क्योंकि जिहड़ा समा आ वो किसी का इंतजार नहीं करता ते सियाणा मनुख भी उही है जिहड़ा समय की नजाकत नूं समझदा होया अपने दिते हुए समय दे विच रहिंदा। सो आखिर दे विच एक कविता कह के तुहाडे कोले खिमा मंग लैणी है। जिन्नियां भी संगतां आईयां ने सारियां दा कोट कोट नमस्कार है कि गुरु ग्रंथ साहिब जी के चरणों के विच साडे वल्लों आदर सत्कार दे नाल आया होया तुहाडा एक एक पल सिर मत्थे ते। सो साडे वास्ते भी अरदास करियो कि असीं कौम की गल कर रही है, क्योंकि कई बारी इंसान है जी बंदा डोल जाता, कई बारी छोटी जी एक लालच की खातर असीं भी कई बारी वो गल कर जाने आ जिहड़ी गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी विच सानूं नहीं करनी चाहिए, क्योंकि असीं गुरु नानक दे दर दे कुकर हाँ, असीं इस दा दिता होया खाने आ। ते जेकर असीं इस जगह आण के गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी विच भी खड़ के कौम की नहीं गल करनी तो फिर बहुत माड़ी गल है। सो साडे वास्ते जरूर अरदास करियो। सो रहो विचार 9 अक्तूबर 1992 का दिन जड़िया जी कौम के दोने योधे 3 बजे उठे ने, इन्होंने अपना नितनेम पूरा किया। अज भी बहुत सारे वीर कहते हैं जी साडे विच अज वो योधे है नहीं, अज भी वो योधे हैगे ने, क्योंकि असीं वो खुराक खानी छड्डती, असीं उन्हां वाला जीवन जीवना छड्ड दिता। असीं मेरियां सत्कारयोग भैणां बैठियां ने, एक पासे साडा चुल्हा चलदा हुंदा तो दूजे पासे मैं कहना नहीं चाहता, क्योंकि अगली बार नूं भी असीं प्रोग्राम ते आउणा आ, तो दूसरे पासे नाल दूसरा प्रोग्राम चलदा हुंदा। जे उहदी जगह जपजी साहिब दा पाठ चलदा होवे, मेरे वर्गा उठ के नितनेम तां भुल जांदा आ, WhatsApp चेक करना नहीं भुलदा। असीं भी विच ही, असीं कोई बाहर नहीं, असीं फेसबुक चलाउणी नहीं भुलदे, असीं अपना नितनेम दा समा जिहड़ा आ वो आने बहाने खुजा दिंदे। सो रहो विचार 3 बजे उठ के सूरिया ने नितनेम कीता जी, 5 बजे इन्हां नूं फांसी दे तख्त ते लिजाया लिया। सो दोने वीर आपस विच गलबात करदे ने, कहंदे कि वीरा आखिरी वारी जल्दी मैनूं फतेह बुला दे। प्यार की नोक चोक हल्कियां गल्लां दोने वीर आपस विच करदे ने। वो उहनूं कहंदा मैनूं तूं किन्ना प्यार करदा, वो उहनूं कहंदा मुड़ के आपां मिलना ने। आखिरी मुलाकात झोक छंद राहीं कविशर दरबार सिंह पब्बा राणी की लिखत, कविशर दास मनजीत सिंह जी, मेरा वीर जसवंत सिंह जी खालसा फरीनों तो तुहाडे नाल साझे क्यों पा रहे। हो जालम रोज जमदे फिर भी मुक जांदे, ਸਿੰਘ रोज मरदे तावी मुकदे नहीं। बड़े कौम ने फट गंभीर खादे, अगले मिल जांदे पिछले सुकदे नहीं। भले पुरसां दे लगदे रोज मेले, लोक पापी दी कबर ते थुकदे नहीं। जेकर जालम गोलियां गिन के मारदे नहीं, जेकर जालम गोलियां गिन के मारदे नहीं, ते लासां असीं भी गिन के चुकदे नहीं। करके इशनान सूर में हो गए तैयार सी, सिक्खी लई मरना दल विच किन्ना प्यार सी। जिंदे ते सुखे दे दिले किन्नी विचार सी, सिर तो वसिला दित्ती है भाजी सरकार
ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਬਹਾਦਰ ਪੂਰਾ ਰਿਹਾ ਤੋਲਦਾ ਜੋਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੀਰੇ ਦੇ ਮੋਲ ਦਾ ਜਿੱਤ ਲਈ ਤੂੰ ਬਾਜੀ ਵੀਰ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹਾਰ ਤੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕਦ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਲੈ ਇਕਰਾਰ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਈ ਮੈਨੂੰ ਵੀਰ ਨਾ वो करके इशनान सूरमे हो गए तैयार सी सिखी नी मरना दिल विच किन्ना प्यार सी जिंदे दे सुखे दे दिल किन्नी विचार सी सिर तो सिला दित्ती है भाजी सरकार दी सुखा से फतेह बला दे जांदी तू वार दी मिलना नहीं वक्त दुआरा ਹੀਰੇ ਦੇ ਮੋਲ ਦਾ ਜਿੱਤ ਲਈ ਤੂੰ ਬਾਜੀ ਵੀਰ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹਾਰ ਤੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕਦ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਲੈ ਇੱਕ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਈ ਮੈਨੂੰ ਵੀਰ ਨਾ ਹੋ ਤੈਨੂੰ ਦਸ ਭੁੱਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਖਾ ਹਾਂ ਦੀਦ ਦਾ ਤੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ ਐਸੇ ਮੁਰੀਦ ਦਾ ਸੱਚੇ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੈ ਈਦ ਦਾ ਉਦਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਏ ਪਾਰ ਦੀ ਸੁੱਖਾ ਸਿਆ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਤੂੰ ਵਾਰ ਦੀ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਦੁਆਰਾ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਧਾਰਿਆ ਤੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰਾ ਗੂੜਾ ਪਿਆਰਿਆ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਚੜਨਾ ਨਾਲ ਦੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਸੀ ਲਿਖਿਆ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਤਾਰ ਤੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕਦ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਲੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਕਰਾਰ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਈ ਮੈਨੂੰ ਵੀਰ ਨਾ ਹੋ ਨਾਲੇ ਉੱਚੀ ਵੀਰਾ ਖਾਲਸਤਾਨ ਦਾ ਜਲਾਤਾ ਤੂੰ ਆਇੰਦਾ ਜਾ ਸਾਡੇ ਵੀ ਤਾਨ ਦਾ ਦੇਣਾ ਦੇ ਵੱਡਿਆ ਕੇਲਾ ਜਿੱਤਿਆ ਮੋਤਾਨ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਧਾਗ ਜਮਾਈ ਨਲੂਏ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਸੁੱਖਾ ਸਿਆ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਤੂੰ ਵਾਰ ਦੀ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਂਗੂ ਵੀਰਾ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਤੇ ਮਰਨਾ ਏ ਕੀਤਾ ਜੋ ਵਾਦਾ ਪੂਰਾ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕਰਨਾ ਏ ਸੋਣੀ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੱਚਿਆਂ ਤੇ ਤਰਨਾ ਏ ਵਾਂਗ ਬਚਿੱਤਰ ਪੜ ਲੈ ਚੰਗੀ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕਦ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਲੈ ਇਕਰਾਰ ਤੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕਦ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਸਬਰੀ ਕਰ ਜਾ ਵੀਰਾ ਪਿਆਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਰਨਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸੀ ਧਾਰਿਆ ਮਰ ਕੇ ਤੇ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਈਏ ਪੂਜੂ ਸੰਸਾਰਿਆ ਪੜ ਕੇ ਤੇ ਸੋਚਣ ਲੋਕੀ ਸੁਰਖੀ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਤੂੰ ਵਾਰ ਦੀ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੇਲ ਲਿਖਿਆ ਤਕਦੀਰ ਨੇ ਤੇਰਾ ਕਦ ਅੱਖਾਂ ਮੋੜਿਆ ਤੇਰੇ ਇਸ ਵੀਰ ਨੇ ਉੱਚੀ ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਗਜਾਈ ਜੋਲੇ ਬਲਵੀਰ ਨੇ ਸਮਾਂ ਹੈ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਕਰ ਲੈ ਵਿਚਾਰ ਤੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕਦ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਲੈ ਵਿਚਾਰ ਤੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕਦ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ
ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾਉਣਾ ਸਿੱਖੀ ਏਕਾਰ ਤੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕਦ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਲੈ ਕਰਾਰ ਤੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕਦੋਂ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ। ਇਹ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਗਾਥਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਤਿਹਾਸ ਬੋਲਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਹਰੇਕ ਬੁਲਾਰਾ ਆਪਣੀ ਮਤ ਬੁੱਧ ਅਨੁਸਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਬੋਲਦਾ। ਸੋ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਾਸਤ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵੀਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁਨਾਮ, ਵੀਰ ਯਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੁਸ਼ਦਿਲ, ਵੀਰ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਔਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਦੀ ਆ ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨਿਭਾਈਦੇ ਨੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਲੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ। ਜੇਕਰ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਉਹ ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਸੋ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਆ ਭੇਜੀ ਆ ਜੀ, ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।